السلام عليكم الزول في اللوان. راكم تشوفوا رانا رايحين بون سان ميشيل. راكم شايفين في طريقنا رانا نشوفوا الشرطة راهم يحموا في الدار تاع سي بوشوير. بصح اليوم بونجور شا مسيو نو فونون با شي فو جوردي فو انكيتي با. قلت لهم بلي ما راناش جاي عندكم اليوم، ما تخافوش ما تخافوش. اليوم نرحموا الشهداء الله يرحمهم اللي قتلوهم هنايا في لاسيل. بالكم سي عبد السلام بوشوارب راه يسكن في البلاصه اللي قتلوا فيها 17 اكتوبر 17 اكتوبر 1961 الف جزائريين رموهم هنا في لاسيل الله يرحمهم. بصح قلت لهم اليوم ما نخلطوش السياسه مع الشهداء الله يرحمهم. كل نهار نديروا نهار تاع الشهداء ونهار تاع ضد الفساد. اليوم ماشي نهار ضد الفساد، بصح هنا ما يامنوش. داروا كاميو تاع شرطه يعسوا في دار تاع بوشوارب، بصح اليوم ما نروحوش دار تاع سي بوشوارب. تهدنا برك يا سيدي الوزير، تهدنا برك. هاك نوري لكم ورانا رايحين. فوالا شوفوا راكم فوق 1000 اليوم. ضحكتوا الزول سي محمد الزول. راكم تشوفوا صحيتي نجيب رانا في القنطرة تاع. راكم تشوفوا هنايا نوتخ دام باري. دور عليكم. هذه هي نوتخ دام، هذه هي. وبوش اللي انا هذه فاطمه قدامكم. هو جزائريين ماتوا رموهم من اللي هنا كما راكم تشوفوا الشرطه هنايا. هذا شرطي هنا هنايا رموهم مساكين خاصهم هنايا الله يرحمهم مساكين. هنايا مساكين ألف جزائريين قاسوهم هنايا نهار 17 اكتوبر 1961. سي امين سي مصطفى صباح كنا في شيربور مدينة وزير الداخلية الفرنسي. واش رايك اليوم؟ يعني جات صدفة، انا ما بالك الصدفة هذه ما تعاودش بزاف. 17 اكتوبر هادو الشهداء تاعنا اللي قتلوهم هنايا كانوا بأمر وزير الداخلية في كان 17 اكتوبر 1961. واليوم كنا صدفة كنا لمدينة وزير الداخلية الفرنسي الحالي اللي ترحمنا حتى اليوم في مرتبة المدينة، وجينا نترحموا هنا في عين المكان ونحيوا كامل الجزائريين اللي ما قدروش يجوا ثاني اللي احتفلوا بالذكرى هذه في الجزائر، ونحيوا ثاني اللي راهم انا حاضرين راح نشوفوهم دوكا بعد 2 دقائق نلتحقوا بهم. الهدف تاعنا في المكان هذا ما هي سياسه ما والو، جينا نترحموا على الشهداء تاعنا اللي هي كامل نسالوا فيهم. يعني 17 اكتوبر حتى واحد باش يقول لك تاع دوله ولا تاع حتى واحد. انا نشوفوا البعيد ديجا خاوتنا الجزائريين انفسهم نلتحقوا بهم ان شاء الله تفوت الذكرى هذه ان شاء الله. والله يرحم شهدائنا الابرار ان شاء الله نكونوا خير خلف لخير سلف، نكونوا على قد صورة الشهداء تاعنا وان شاء الله ما يكونوش ماتوا في باطل. مع تحيات بعد قليل ان شاء الله سي مصطفى بارك الله فيك. نزيدوا الخوا. هذه هي القنطرة. راكم تشوفوا الناس هنا قدام. هذه هي القنطرة سان ميشيل اللي قاسوا منها. واش راكم بخير؟ كي راكم؟ لي الجيريان يا مرحبا بكم مرحبا الزول. واش راكم؟ الاحوال بخير لاباس بيان؟ السلام عليكم. نروحوا باوي ولا لا؟ مرحبا بكم. اي روحوا الشهداء الله يرحمهم. روحوا مرحبا بكم. فوالا معليش رانا اون لايف معليش. فوالا Maroc.
مشرفين مشرفين مسلمين. مسلمين بيان سور. فوالا سي بلوز امبورطون. فوالا حنا ما نديروش فرق بالجزائريين ولا المغاربه ولا توانسه ولا فوالا. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بكم مرحبا بكم. السلام عليكم. واش راك كي راك داير بخير؟ لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. بونجور السلام عليكم. Vous allez bien madame? Très bien, merci. الحمد لله merci beaucoup. Justement, on a vu sur Twitter. Oui. On avait donné rendez-vous. اروحي هنايا بس اروحي مرحبا بكم. شدي تصويره مع رشيد. هنايا اروح لقدام اروح اروح لقدام سان ميشيل. راحيتوا اروحوا مرحبا بكم اروحوا بسم الله. فيني فيني نروحوا فوالا نحكموا اون ديريكت مع لي الجيريان هنايا. فوالا فوالا كلمه لي الجيريان في البلاد. واش نقول لهم؟ الله يعطيهم العقل. Rachid, futur président de l'Algérie, moi je le dis. ان شاء الله ان شاء الله معكم ان شاء الله معكم. Inch'Allah, on est avec vous, on vous supporte depuis le début. On est là, monsieur Rachid Nekaz, futur président, Inch'Allah. ان شاء الله ان شاء الله كلمه امازيغيه والعربيه كما بغيت. Inch'Allah, monsieur Nkazagi, Inch'Allah, داينا ديون لها نرث مورث. داينا دي قاعد نكتا مورث غي سوفا كوكو غي تشانا يروينا. هذا مية ان شاء الله تيزي وزو. تيزي تحياتي ديديكاس صحاب مقنع صحاب تيزي وزو et tout le monde ان شاء الله. ان شاء الله سيارة توالى الويزيز توالى كنثلا ان شاء الله. توالى مولاني. هذا كلمه يقولها تفضلوا. Voilà, moi je voulais venir parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc je suis venu le voir aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admire ses actions. Donc on est venu spécialement pour vous et aussi pour le rassemblement historique. Donc voilà, on est là. Et pensez à nos martyrs, pensez à nos martyrs. Inch'Allah, ils sont pas morts pour rien. Inch'Allah. Ils ne mourront pas pour rien. Ah, ils ne sont pas morts pour rien, ils ne mourront pas pour rien. Voilà. Et vive l'Algérie. Inch'Allah, Inch'Allah. سوا يا دار مع الشعب الجزائري 48 ولاية. 48 ولاية. Comme je l'ai dit tout à l'heure, futur président de l'Algérie, ça va changer. On l'espère. صحيح. عميك. نهضر قبايلي. Bien sûr. ديديكاس المقلاع تيزي وزو الجنة غير كلي وذي يدي عقل ذاك. صحيتو. ان شاء الله يعطيكم الصحة. بسم الله. ارواحوا ارواحوا. Bon courage. Venez, venez. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah, il y aura du changement, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr, يكون ان شاء الله. Inch'Allah, il y aura du changement. يكون ان شاء الله يكون. Inch'Allah. La police راهي هنايا. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Voilà, donc on vient ici au rassemblement. Voilà, simplement pour vous saluer. Je vous en prie, c'est gentil. Merci beaucoup, je vous en prie. À vous aussi, merci. راكم تشوفوا. Voilà, un petit mot عليكم السلام. السلام عليكم. حنا فخورين بكم بزاف بزاف هادشي اللي كتعملوا. كيف راكم؟ ان شاء الله ان شاء الله يخليك. ان شاء الله Qu'est-ce que والله يعطيك الصحة. Vous êtes venu de Cherbourg, c'est pour ça. Un petit selfie, monsieur le Kaz. Très bien. Un selfie, un selfie. Oui, j'روح لقدام. On va me donner rendez-vous quelques jours. Monsieur le Kaz, un selfie, s'il te plaît. اروح لقدام مرة. صحيتو يعطيكم الصحة بسم الله. اروحوا فين اروحوا لقدام اروحوا. اروحوا لي هنا. اروحوا لي هنا اروحوا لي هنا. هلا بغيت بوليسي ولا كبير شاكم باغي. صحيتو بارك فيكم يسلمكم. فوالا راكم تشوفوا واش راكم؟ واش راك سافا؟ بخير لاباس هيا الحمد لله. الحمد لله الله يهنيكم. فوالا كومون allez-vous بخير لاباس الحمد لله. Un petit mot. On vous soutient, monsieur le Kaz. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à la victoire, Inch'Allah. Très bien. Alors on va aller on va rendre hommage. صح؟ Voilà. Venez نروحوا لقدام. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va? Alhamdoulilah. J'ai à l'autre En direct du Saint-Michel. Très bien, avec plaisir. Futur président, Inch'Allah, 2019. Inch'Allah. معاكم إن شاء الله. Allez. Oui, pour la démocratie, pour la République, Inch'Allah. Merci. Eh, venez, 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 on va rendre hommage quand même. Vous étiez occupé. معليش سامح vous êtes pardonné, vous êtes pardonné. Voilà. Venez, on va rendre hommage. Comment allez-vous? Très. Vous allez bien? Super le courage. مرحبا بكم. Barakallahu fik, akhuya. Merci beaucoup. Ça va? Vous allez bien? Oui, oui, on va le faire. Très bien.
Merci à vous. Merci. Ah, Inch'Allah, c'est comme ça. Allez, venez, on va rendre hommage, puis après c'est plus facile, Inch'Allah. Mais je sais pas, il n'y a rien de spécial, c'est juste un rassemblement. On rend hommage. Comment ça va? Très bien. Alhamdulillah, Elle tourne votre vidéo. Hein. C'est vrai? Voilà. Très bien. Elle tourne partout, celle-là. Ça fait plaisir. Là, comment ça va, Khouya? La police, ils ont tort. Ils ont dit à Rachid. Ça fait plaisir. Très bien. Ah, Inch'Allah, yatik saha. Wallah, aïchek. Bah oui, c'est bien. Comment allez-vous? Vous allez bien? Khair? Alhamdulillah, Allah yannik. Barakallahu fikoum. Comment ça va? Bien? Alhamdulillah. Wallah, très bien. Outouma? Ça va. La forme? Très bien. Très bien. Attendez, je vais remettre le téléphone là. Voilà, les Algériens. Ah, bah là, on est en direct. يعطيكم صحة. أهلا واش راكم؟ السلام عليكم. خير؟ لاباس؟ Vous allez bien alors? Bien? Alhamdulillah. La famille. Attendez, voilà là-bas. أهلا سي صالح واش راك؟ جاتك بالفلوس. أهلا واش راكي؟ Oh là là là. والله يعطيك الصحة. Comme ça, on va le faire ensemble, d'accord? On va le faire ensemble. Allez, viens, on va le faire ensemble. On le fait ensemble, d'accord? On le fait ensemble, ok? Je le fais. Vous voulez quelle main? Il y a un petit mot aux Algériens? Voilà. Et en arabe ou en kabyle, comme tu veux. Salam alaikum. معليش c'est normal عادي. أروح. Viens, on fait ensemble. Voilà, doucement, on laisse un peu de temps, petit à petit. Voilà, on laisse un peu de temps. Salam alaikum. الزلف الأول. Tazoul, Ya Khawa. Un grand bonjour à toute l'Algérie. Oui. Et j'espère que. D'accord, ah bah tiens, d'Algérie, ok, on en reparlera. Suisse, de France, de tout le monde. Je vois que Ali Benouari est parmi nous. En tout cas, grande salutation en cette journée hommage du 17 octobre 61. Tous ces Algériens qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, il ne faut pas les oublier et surtout, il ne faut pas laisser penser qu'ils sont morts pour rien. Même à touche fait le roi. هادو الشهداء سي غراس باللي عندنا الحريه اليوم في الجزائر وما راناش باغيين باللي هذو راهم يحكموا اليوم يوصفوا يعني السمعه تاعهم ونذكروهم بالخير ان شاء الله ويعطيهم الصحه والله يرحمهم كاع كل جميع. Amin. Un petit mot pour les auditeurs de Radio France Maghreb 2. Bah, écoutez, que signifie cette journée aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour tous les Algériens et pour toutes celles et ceux qui aspirent à la liberté dans le monde entier. Il ne faut jamais oublier ces 1000 Algériens qui ont été tués, jetés ici, dans la Seine. On leur a rendu hommage à Cherbourg, dans la ville du ministre de l'Intérieur français ce matin. Et nous voulons leur rendre hommage aujourd'hui et tous les jours pour ne pas oublier que la liberté, c'est un combat de chaque jour. يعني كل يوم لازم واحد يدافع على الحرية في بلاده وفي العالم إن شاء الله ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. Merci beaucoup monsieur Descalzes. Merci à vous. وليد عين من الله معك. شكرا صحيتو. يعطيكم الصحة. J'étais à la tête de la manifestation de 1961. أيه 1961. J'étais à la tête de la manifestation. En arabe, en kabyle, comme vous voulez. Non, je parle en français, c'est mieux. Comme ça, tout le monde va comprendre. Voilà. On s'est réunis à Place Maubert. Et de Place Maubert, en 1961, on est monté sur le boulevard Saint-Germain. En arrivant à Odillon, il y a eu un coup de rafale qui a été terré. Il y a une partie des gens qui sont montés sur le Luxembourg et une autre partie des gens ils sont descendus de côté de la Seine. Et de côté de la Seine, la police les attendait. Ils ont commencé à massacrer et à jeter des gens dans la Seine. Et pourquoi ils ont massacré Alash? C'est des Algériens. Non, c'est même pas. C'est quoi la le raison? colonialisme, madame, le colonialisme. Mais pourquoi la police? Qu'est-ce que vous avez fait à la police à l'époque? Rien. Parce qu'il ne fallait pas manifester. Interdiction de manifester. Interdiction. Pourquoi? Parce que les gens ils sont sortis à cette époque-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des usines et qui finissaient très très tard le soir. Ils sortaient à partir de 11h le soir de leur travail. Et la police, à 9h, à partir de 9h, il y avait la rafle, il y avait le couvre-feu. Celui qui sortait après 9h, c'est-à-dire dans la rue, on l'arrêtait. On l'amenait dans des postes de police. Et c'est pour ça qu'il y a eu la manifestation de 17 octobre 1961. À quelle heure ça a commencé? À Place Monsoir, oui, bien sûr. Oui, le soir, oui, bien sûr, le soir. En arrivant aux environs de 8h30 comme ça, à Odillon, il y a un coup de rafale de mitraillette, ça a été terré, et une partie des gens ils se sont sauvés, ils sont montés de côté de Luxembourg, et une autre partie sont venus de côté de la Seine. Donc, ici, moi, j'ai
Mon cousin, il est mort dans la Seine. Il n'est jamais ressorti. J'ai un autre cousin, il a le crâne fracassé. Et comme il s'est nagé, il est sorti. Et je peux même vous dire, je peux même vous dire le médecin qui l'a soigné. Il habitait à Boulevard Saint-Germain. Français ou algérien? Français. Ouais, français. Et ça, moi j'étais témoin parce que je suis là depuis les années 54. J'habite ici. Ouais, depuis 54 et j'ai quitté le quartier latin en 62. Voilà. Ça, c'est un témoignage de l'histoire de l'Algérie. De toute façon, s'il y avait possibilité de créer un livre, j'aurais pu le... Il faut l'écrire. Et quel est votre regard aujourd'hui? Votre regard par rapport à l'Algérie et la France? Je suis heureux. J'adore la France. J'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je suis bien. Je vais bien. Je suis heureux. J'ai fait ma vie en France. Et puis, alhamdoulilah, je remercie Dieu. Et pourquoi la police française n'a jamais demandé pardon pour ce qu'elle a fait? Pourquoi? Parce que c'est une question de dignité, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'abaisser. Mais ils ne veulent pas s'abaisser, subhanallah. Mais écoutez, regardez, hier seulement on a fait non, mais hier seulement on a fait soi-disant pour voir 70% de la population française, ils sont racistes. Mais oui, il y a du racisme ici. C'est un crime d'État quand même. C'est ça. C'est un crime d'État. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Ils ont reconnu d'autres crimes. Mais bien sûr. Ils ont reconnu d'autres crimes qui ont été commis sur le sol français aujourd'hui. Non, on a reconnu d'autres crimes qui ont été faits ailleurs, mais jamais en Algérie. Jamais. Alors, ils ont un problème avec l'Algérie? Moi, j'ai rien, moi, j'ai pas de problème, c'est les autres qui ont des problèmes. Il est complice parce qu'il ne demande rien. Donc on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne demande pas. Comme les ossements des martyrs algériens. Ils font semblant de le faire. Et celle-là, et ce petit drapeau-là, et ce petit drapeau-là, moi je l'avais en 1963, l'amicale des Algériens en France. Je l'ai toujours chez moi, celui-là. L'amicale des Algériens, je l'ai toujours. Depuis 1963, je l'ai toujours, il est à la maison chez moi. J'ai jamais rien demandé à l'Algérie. Alhamdoulilah. J'ai toujours travaillé. Vous avez déjà beaucoup donné à l'Algérie. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours aidé ceux que j'ai pu aider, mais en réalité, j'ai jamais demandé quelque chose. On va demander aux dames aussi. Alors, c'est quoi votre regard? Hadja, كلمة un petit mot. Non, moi je veux rien. Un petit mot. ما يقولوش بلي الرجال برك يهضروا. لا. حاجة شوف. Vas-y. مجاهدات. سي أمير. ريح شوية كمان. السلام عليكم ورحمة الله. شي كاع حكم. Oui. Excusez-moi. Moi, je dis qu'il n'y a pas que seulement le fait de 1961, le 10 octobre 1961. Il faut peut-être aussi écrire un peu d'histoire d'avant 1961. Comment on est venu ici, comment on a été reçu. Non, disons même des années, je dirais moi à partir des années 45. Après le 8 mai 45. Ouais, voilà. Parce que moi j'ai mon père, il était officier dans l'armée française. Mais officier, rien du tout. Bah oui, il a été blessé à Verdun. Il était blessé à Verdun en 1900, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais celle-là, ça n'a jamais été écrit. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors attendez, si vous permettez. معليش شوفي جزائري شو هذه فوتوجينيك vous êtes photogénique. Normal. Alors attends. Et à voir votre regard. Je parle au nom de mon papa, qui était au FLN, et toute ma famille, quoi. Oui. Et puis voilà, qui sont venus ici en France. Quelle année votre papa est venu ici? Mon père est venu en 35. 35. Et nous, on est arrivés en 54. Oui, سمحوا لي, on écoute madame. On est arrivés en 54. En 54, pardon, excusez-moi. Voilà. Si, pas de problème, pas de problème. On écoute madame. Donc en 54. Voilà. 54. Oui. Et vous habitez où en Algérie? En Alger. Voilà. On est nés à la Casbah. Quartier populaire, machallah. On est tous nés à la Casbah. تحية للكازبة. Eh oui. Historique. تعالي لا بوانت عربي بالمهدي. Ma mère,
manifesté en 61. Ils ont vécu. Ils étaient là. Ils sont partis de Bondy, Bobigny en car. Ils sont partis à Bobigny en car par le consulat d'Aubervilliers, enfin, qui ont mis des cars à disposition. Et ils sont partis en car avec plusieurs familles. En fait, c'était une obligation. Voilà, une obligation. Ils sont venus manifester. Voilà, c'était une obligation UFLN, il fallait vraiment y aller. C'est la guerre. Ils ont été coursés par la police et tout. Ils ont été coursés par la police et les femmes, on les a montés dans les autocars et ils sont repartis sur Bobigny. Voilà. Et j'ai eu un de mes beaux-frères, lui, qui a été déporté sur Vincennes et a été expulsé. On l'a mis en prison directement en Algérie. Et il est resté 2 ans en Algérie. Ah oui, il est parti expulsé. Il avait ses enfants ici, ses enfants. Ma soeur qui était mariée avec lui et qui avait des enfants en bas âge. Hein. Et il est revenu en France. Et il s'est retrouvé en Kabylie après l'indépendance. Il a pu revenir. Il avait disparu 2 ans. Jamais. Et il a réapparu 2 ans après. Et mon grand-père était déporté à Cayenne. En Guyane. En Guyane. Avant, on départait. شحال يبغوا يبعدوهم même بكري يبغوا يبعدوهم la Nouvelle-Calédonie. 15 ans. Nouvelle-Calédonie et il y avait la Guyane. Donc mon grand-père était en Guyane. 15 ans. Tout le monde a cru qu'il était mort. اسمعوا يا الشعب الجزائري اسمعوا 15 سنة وما يهربوا في الجزائريين 6000 كيلومتر منا. Sans nouvelles, voilà. Et mon père est resté orphelin. Et vous avez cru بلي مات؟ Tout le monde a cru qu'il était... Nous, on n'était pas nés, mais on a cru que mon père écrit, il a cru qu'il était mort, son père. Voilà. Et après, il est revenu 15 ans après. Allez-y, monsieur. Non, je voulais parler, c'est voilà, il a un Mharma, donc ça se voit, c'est une Kabyle. Et aujourd'hui, oui, c'est une Algérienne. Il n'y a pas un Kabyle, il y a des Algériens. Non, je parle, non, ça ne veut rien dire. Laissez-moi parler, juste un mot. Arrêtez de diviser le peuple algérien. Il y a des Algériens qui sont morts ici. Il n'y avait pas écrit sur leur tête berbère, Atamazir. Non, on va laisser parler. Juste algérien. C'est quoi les récupérations à Dubaï? Attendez, s'il vous plaît. C'est pas le jour d'aujourd'hui, la langue Tamazir, c'est une langue officielle. Aujourd'hui, on a dit alhamdoulilah. Donc voilà, j'ai vu la dame avec un échappe kabyle. Donc, et je parle, voilà, il y a des Kabyles ici, il y a beaucoup de Kabyles ici. J'aimerais bien qu'ils parlent. Voilà, il y a l'Algérie. J'aimerais bien qu'ils s'expliquent. Déjà, explique un petit peu. Tout le monde est en train de s'exprimer en français. Pour que la majorité comprenne. Pour que la majorité comprenne un petit peu. Voilà, certes, Laissez parler en kabyle, s'il vous plaît. certes, ساقينو سيدي كنا الحيور وذاك يموت ذاكي لاسين. Voilà, le 17 octobre 1961, il y avait des Algériens. À cette époque-là, il y avait des Algériens, il y avait des Kabyles, il y avait des Berbères, il y avait des Arabes, il y avait un peu de tout le monde. Mais voilà, donc on est là juste pour revendiquer un petit peu. Parce que pour l'instant, l'État français, il ne reconnaît pas les crimes, enfin, parce que ça rentre dans les crimes de guerre, c'est une manifestation pacifique, et c'est tout. Après, voilà, après l'autre il parle en arabe, moi je vais parler en kabyle, en tamazir, on est tous des Algériens, certes. Et voilà, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, la langue tamazir, c'est vrai, mais il ne faut pas l'écarter de côté, il ne faut pas la mettre de l'écart, il ne faut pas la mettre de côté. Voilà, vous êtes là, Quel exemple là. Voilà, on est vraiment bien, on est vraiment avec vous. Il y avait beaucoup de Kabyles qui vous soutiennent et on aimerait bien que vous... Voilà, et on aimerait bien que vous acceptiez nos idées, nos traditions, nos coutumes. Je suis berbère, 100% berbère. Voilà, on va laisser madame. Non, mais c'est pas ça, monsieur, je suis tout à fait d'accord. Allez-y, monsieur. Parce que par rapport à l'âge. Je suis un membre de l'armée de libération nationale. D'accord ? Voilà. J'ai déserté de France à l'âge de 17 ans pour rejoindre la LN d'ici, d'une école d'officiers de transmission de France. Alors quand j'entends le mot Kabyle Hadi, ça me révolte. L'Algérie, dans sa composition, c'est un pays de berbères. Voilà, toute l'Algérie, le Sahara, tout le monde, nous sommes d'origine berbère. L'islam a arabisé. L'Algérie, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Il y a une et indivisible. Il ne faut pas qu'il nous passe.
en proportion d'un côté, celui que voilà, nous avons rejoint l'ALM au nom, non, c'est pas de la division, nous sommes des gens, le jour où on est parti pour mourir, ça, on n'a pas dit que c'est pour la Kabylie, ou là pour l'Oranie, ou là pour le Constantinois, ou là pour le Sahara, ou là, c'est pour la liberté de l'Algérie. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes en train de perdre vos valeurs. Les valeurs de l'Algérie, c'est des valeurs berbères du temps de Massinissa ou Djibouti ou Yaraiha ou Yajaya. Le problème est là. Maintenant, il faut qu'on mette la main dans la main. Il faut qu'on mette la main dans la main. Voilà, on est des Algériens. Même il a d'autres religions, ça ne nous regarde pas. Chacun est libre dans sa confession. Il faut respecter la diversité de l'Algérie. C'est une richesse. C'est tout à fait. On va laisser madame. Mais moi je dis comme lui, hein, il faut respecter la diversité des Algériens, des Arabes, Berbères, Tamazirs. Mais ceux qui sont morts ici, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas cette diversité. Ils disaient on est morts pour qu'ils sont sortis pacifiquement pour marcher contre la colonisation française. On est bien d'accord. Ils n'ont pas dit nous sommes berbères, nous sommes kabyles, nous sommes tchaouis. Pas du tout. Ils étaient tous pour l'Algérie libre, indépendante par rapport à l'appel du FLN. Point. C'est tout. Il y avait une solidarité complète. Ils étaient bien habillés, ils étaient tous beaux, ils sont venus, ils sont morts. Il faut qu'on rende hommage aussi au FLN, il faut que la France au MNA. Ils étaient des quatre coins de l'Algérie. Voilà, ils étaient des quatre coins de l'Algérie. Et même les Français de l'Algérie. Voilà. Je suis issue et en plus, moi, je suis issue d'une famille mixte. Ma mère est française et elle a marché ce jour-là. Elle a marché. Donc, il y avait une mixité aussi française. Il ne faut jamais oublier les Français qui ont marché aussi. Et qui étaient là. Ma mère, elle était française. Qu'elle repose en paix, Reda, je crois que tu sais. Et avec ma mère, avec mon père, ils ont marché. Et ils ont été cachés dans une brasserie pour ne pas être massacrés ce jour-là. Donc ils sont morts tous les deux, Allah yarhamhum, sinon ils seraient là. Donc, et après, elle a préféré vivre en Algérie qu'en France, justement par son racisme. Donc, je ne comprends pas que maintenant, il y a certains qui divisent. Il ne faut pas diviser, c'est un faux débat. Il ne faut pas qu'on écoute Sabine Benewiwi. Voilà. Il ne faut pas qu'on écoute Sabine Benewiwi à madame. Merci, madame. Très important. Moi, je suis président d'une association, donc, Ibarak Fik. السؤال سهل j'aimerais bien تجاوبني بكل صراحة. C'est quoi qui empêche le Parlement algérien à condamner les crimes commis par la France? J'aimerais bien avoir une réponse claire et précise. C'est bon? Si les Parlement algérien ما يجرمش الجريمه اللي دارتها فرنسا. Non, c'est pas ça. المشكل جاوبك. المشكل لي زانتيغي يعني فرنسا عندها 65% تاع الغاز الطبيعي في اضرار والجزائر ما يشبع يد المشاكل الحكومه الفرنسيه. هذا هو المشكل. المشكل يعني مادي. C'est un problème matériel, c'est tout. Le Parlement, c'est dans un pays démocrate. Non, on n'a pas de pays démocrate. On n'a pas de Parlement. On n'a pas de Parlement. هذيك يقولوا لا غرفة التسجيل. Homme politique, est-ce qu'il peut porter cette affaire, comme vous avez porté plein d'autres affaires, ce crime, est-ce que vous, en tant qu'homme politique, contre des gens qui sont sortis manifester... Inch'Allah, lorsque je serai député, Inch'Allah, au mois de mai prochain, avec au moins 20 députés algériens, نقدروا يعني هذه القضية نقدروا يعني نقدموها في المجلس الشعبي الوطني. مين انت مقتنع بهذه القضيه ولا لا؟ بيان سور. انا هضرت عليها في 2012 هضرت عليها. وجوارب احنا ماذا بينا سي رشيد، احنا معاك إدارة الكلام تاعك هذا. كرهنا من لونسيان ميكول، كرهنا من هذا. احنا نحبوا الناس جدد، الناس اللي عندهم فكر جديد، الناس اللي عندهم قناعات جدد، الناس اللي يمنوا بالجزائر كدوله. نوفيل فيزيون عندهم نظره جديده.
على العالم وعلى الداخل. والعصرانه تاع هذا هو ان شاء الله ان شاء الله يوفق. بالسياسه دوكا الخوا على بالكم باللي ماشي حتى حاجه ما تجيش بلا صبر، بالعقل برك بالعقل، وان شاء الله نسلموا بلادنا. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيكم. حاجه اللي بغى يهضر هنايا، وي اللي بغى يتكلم، اللي بغى يقول كلمه، سوي كي بارلي. ميرسي بوكو. صحه. اجا نوسعوا شويه نوسعوا شويه. وي تفضل. Vous faire comprendre devant tout le monde là. خلط امازيغيه عربيه، خلط كاع. معليش كل شيء. تقرا هذه هنايا 17 octobre 61. 17 octobre 61. Vous voyez bien là, hein? Dans l'armée de libération nationale. Voilà moi, ça c'est moi. Ça, on était en train de passer des événements de cette catastrophe. Bougez pas comme ça, il prend bien la photo. Voilà, vous voyez, ça c'est moi. Ça c'est la radio صوت الجزائر الحرة من قلب الجزائر المكافحة وعيسى 5. D'accord. Voilà. 17 octobre 61. Voilà. Le 17, ça c'est des archives. 17 octobre. Oui monsieur. كنت تخدم في الراديو. Bien sûr. تفوت لي ميساج. La radio صوت الجزائر الحرة et en même temps j'étais dépanneur radio le jour et animateur de radio le soir. Bravo. 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 Et ça, c'est moi. Ça, c'est moi quand j'ai déserté. Ça, c'est quand j'ai déserté de Paris. Voilà. Ça, c'est une photo de 1960. Mettez les artistes, hein? J'ai dit, c'est des artistes. Vous étiez là? C'était comme ça. Non, 17 octobre, j'étais dans l'ANM. Ça, je suis parti avant, 60. J'ai déserté. J'ai vu à travers des vidéos, vous occupez de... Enfin, comment on peut savoir quel jour vous allez aller, pour combien, pour qu'on soit plus nombreux, ce sera peut-être plus intéressant. Par rapport à Bouchouareb, oui? Oui, Bouchouareb ou la Sardaigne ou la... On a vu que vous faites des actions seuls presque. Enfin, quelques... Mais là, on n'est pas au courant. Comment on peut être au courant pour venir? Est-ce qu'on trouve la page? La page, on ne peut plus accéder à votre page. On ne peut plus accéder. Mais si, la page مفتوحة. لا، هذا البروفيل هذا سمحي لي. هذا لو بروفيل لا باج. يسموها نيكاز. Vous y allez, nous on y va. نيكاز 2019 يسموها. Ce serait plus intéressant. NE2KAZ 2019. هذه هي لا باج. نيكاز 2019. NE2KAZ 2019. Parce qu'on peut plus. لا هذه هذا نصوروا بها عندك بزاف مال صحيح وسعوا شويه معليش وسعوا شويه اسمع وسعوا شويه رشيد وسعوا شويه اجل وسعوا شويه ندير غير فوتو. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. انت اعتذري معايا سمحي لي تعال اخويا تعال اخرى. Je roule pour l'Algérie, ها تشوفي العلام ولا لا؟ هذا هو العلام. انا الجيري على العلام الجزائري. Pourquoi ça Ça n'arrive pas. Je me réveille اليوم برك. اسمح لي وي دزون يا بنت البلاد باينه باللي ما تكونش معايا في 48 ولايه يا لا شوفي ما كملش ولا كيفاش؟ يا الجزائر سمعوا وسعوا شويه وسعوا شويه هكا صيفوا شويه فوق هاي فوق شوفي فوت كيستيون هيا قولي لي شكاين قولي لي شكاين هضري بارلي ما تحشميش مانيش فيلميك وي لا مش وحده انا شوف فيلم با شوفي Ouais, ça احكي لنا non mais madame je suis pas je vous filme pas شوفي هنايا شوفي ما تخافيش يا بنت البلاد شوفي لا شوفي انت الاخرى الله يبارك شوفي je filme l'autre côté ماشي انت oui d'accord C'est Rachid. Je vous explique. Ça fait 2 ans que j'ai proposé une amnistie. يعني نسمحوا لهم كاع
وعلاش نسمعوا لهم راني با اوبليجي بس هكا الشروط لازم يخرجوا ما بغاوش يبان با واش داروا؟ En février 2016 واش داروا؟ راحوا يعدلوا الدستور ils ont modifié la constitution وكي عدلوا الدستور واش داروا؟ قالوا هادو 7 ملايين جزائريين راهم يسكنوا في الخارج ما نتعرفوش بهم. Alors, je leur ai dit, vous avez franchi la ligne rouge. Qui raconte l'arbre, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sortir les dossiers des appartements, des procédants, que ce soit j'ai pas fini. Monsieur Bouchouad, ici, un appartement de 3 millions d'euros, 21e Montebello. Celui du 16e, la rue 16e. لا باعوا باعوا شرا به هذا الدرهم فوالا هما باكين ما نهضروش على ولادهم ما خليه يهضر ياسمين tu lui poses des questions tu réponds فوالا الله يشافيها من بعد بنت سلال عندها لابارتمون في الشونزيليزي هاني ما باش كاع يتعرف هذاك فادي سعيداني في نوي ومازالوا فاني كاينين بس بشويه انا عندي الوقت انا قلت لهم باللي ولا فاطو دوفون على 20 سنه ان شاء الله مليار سعيد جي با دو بروف عندك لي بروف جو سي اذا بسم الله جيبي لي جيبيهم كاع الشعب الجزائري Vous le rejoindre, c'est bon. C'est bon. Vous le rejoindre. Mais on fait avec la page. Comment il sait qu'elle a l'appartement? شكون اللي قال لك هذه الواحده؟ شكون اللي قال لك هذه الواحده؟ Monsieur, c'est qui qui vous a dit qu'elle a son appartement sur les Champs-Élysées? Comment elle a eu son appartement sur les Champs-Élysées, monsieur? Comment elle a eu parce qu'elle a pris l'argent du peuple. Est-ce que vous avez des preuves, madame? Bien sûr, laissez-la parler. Non, on parle doucement, on parle doucement. Inverse la question. Vous êtes en train de dire des conneries, monsieur. Vous êtes en train de dire des conneries. Représentant de la FLN. خليها vous avez le droit de parler laissez-la parler s'il vous plaît. Laissez-la parler. Alors, attendez. Madame, parlez doucement et dites-moi. La fille de Sénat, c'est une honte. Expliquez-moi. C'est une honte ce que vous avez fait. Expliquez-nous pourquoi une honte. Parce que madame, c'est faux ce qu'il raconte. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il est là pour foutre la merde. Il est là pour foutre la merde. Parce que le livre Agi par histoire passionnelle, il y a quelqu'un qui l'a démenti. Renseignez-vous, monsieur, au lieu de dire des conneries. C'est elle est payée par la FLN. Elle est payée par la FLN. Écoutez-le, madame, écoutez-le maintenant. Écoutez-le. On dit pas merde. Monsieur, dis-nous. Ce jour-là, normalement, on est là pour prier pour nos morts, d'accord? Ne me touchez pas, c'est bon. Laissez-la, On est là pour Je peux vous répondre, madame. Ils ont donné leur vie pour notre libération. Pardon. Laissez-la, elle est pacifiste. Et là, il est là pour faire son marché. Il est en train de dire qu'on est avec moi, je serai député. Non, mais c'est dégueulasse. Et puis, il n'a aucune preuve. Il n'a aucune. Renseignez-vous bien, Nous, on le monsieur. soutient. La femme, la fille de Suède. Le casse, président. C'est la réponse. Bon, madame, salam alaikum, je vous réponds. Mais attendez, je vous réponds. Vive le FLN, d'accord? Je vous réponds. Je la connais bien. Bon, madame, je vous réponds. Le FLN, chez lui, le FLN, il est dans un musée normalement, madame. Non. Vous n'allez pas salir la mémoire. La fille de Sénat, elle est mariée avec un milliardaire. C'est pas l'argent de l'Algérie. Je peux vous répondre. Vous racontez des conneries. Je vous réponds. En plus, vous dites ça en France. Vous êtes en train d'illustrer votre pays et le gouvernement. On dit c'est honteux, c'est pas fait. Vive Chita. Je vous réponds. Et Chiata. La fille de Sénat, elle est mariée avec un homme d'affaires qui lui a acheté son appartement. Arrêtez de dire des conneries. Chacun est libre, madame. Non, je viens de lui dire. Non, comment vous savez? Je viens de lui dire, la fille de Sénat. Je lui ai la parole. Je lui dis, Le casse, président. vous faites pas la tête. Soyez courageuse, madame. Répondez-lui. لا نجاوبها قدام الشعب الجزائري لا اسمح لي خليني نفهم خليني نجاوبها Eh ben, comme vous, des intellectuels. Bon, je vous réponds. اسمح لي خليني نجاوبها Bon. Faut pas te casser la tête. Je la connais bien. Descends pas. Non, il faut pas l'agresser. الخوا
خلي يجاوبها اجي شوف خوا رشيد بريزيدون دليل درتو في لاباج فيسبوك تاعي باللي بنت سلال كي شريت لابارتمون تاعها في 2007 ما كانتش مجوزه يعني كانت عازبه. Elle était non je réponds elle était célibataire وحنايا نحترموا كاع الجزائريين نحترموا كاع الجزائريين ولكن رانا باغيين باللي الشعب الجزائري يعرف الصح. يفوك لو بوبل الجيريان ساش لا فيريتي. ولو كان انا قلت حاجه يعني ماشي مليحه كاين العداله في الجزائر وان شاء الله لو 30 اكتوبر نكون في الجزائر. وبارك الله فيك. لا كاين C'est le 17 pour commémorer. Tout à fait, on va y aller. Voilà, Aïe, bismillah. Al-Khawa. Je la connaissais depuis très très longtemps. Moi, je suis. كل واحد نجاوبوا انايا. شوف. معليش. Le FLN, c'est nous. يعطيك الصحة. C'est le peuple algérien. C'est le peuple algérien qui est venu. بارك الله فيك. ماشي هما. أيا بسم الله. فهمتك. الخوا. بسم الله ارواحوا لقدام هنا. اخواتي سمحي لي اسمحي لي صح. نو انا بغيت نقول لي زالجيريان. حنا لي زالجيريان بغيت نقول الحكام تاعنا عيب عليكم. لا ماشي معليش بغيت نقول لهم عيب عليكم باسكو حنا حاوزناهم البارح ورجعنا لهم. سي مالوغو. خلونا دراهمنا خلونا كرامتنا باسكو مازال الدم راه هنايا في لاسين. ولا اخوانتو قلعوا فوالا يبارتي شبعتوا تقرعتوا خلونا نعيشوا شويه. سي تو سكو جي ادير. يعطيك الصحة. بارك الله فيك يعطيك الصحة. يسلمك خويا سي لا فيغيتي. حاجة كلمة؟ Un petit mot? Moi, c'est toujours avec la même émotion que j'assiste à la cérémonie du 17 octobre. C'est tout un passé qui remonte et je crois que c'est un devoir de tout un chacun de ne pas oublier. Il faut savoir lire les pages, les tourner et rester fidèle au serment des martyrs. Ce serment, c'est la défense d'un peuple pour la dignité, pour sa liberté et pour la justice. Barakallahu fik. Si c'est pas indiscret, en 61, chacun vous aviez quel âge? Alors en 61, j'avais 19 ans et en 60, donc 18 ans. Et moi, je ne sépare jamais les dates du 11 décembre 60, les grandes manifestations d'Alger, et celle du 17 octobre. Le 17 octobre 61, c'est une réplique de la manifestation d'Alger du 11 décembre 60, et cela démontre le lien qui existe, le lien ombilical entre les Algériens qui étaient installés en France et les Algériens d'Algérie. C'était le même peuple, le même combat pour l'indépendance nationale. Et qu'est-ce que vous pensez que quand le gouvernement algérien a modifié la constitution, il y a un Doustour, et ils ont dit comme quoi il y a 7 millions d'Algériens, ce n'est pas les mêmes Algériens qu'en Algérie. يعني كان سبب من الجزائر باش اليوم ساكنين في الخارج باش كيف يمسكوا في البلاد. Là, on assiste à une hérésie politique. L'extrême droite gagne du terrain à travers le monde et on croit bien faire de s'attaquer à ses propres fils. Et c'est une erreur lamentable, elle est monumentale et en même temps elle est lamentable. Barakallahu fik. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut faire la prière pour Chouhada li matou Allah yarhamhum devant? Bien sûr. Aya bismillah. On y va. Bismillah. Aya bismillah ya الجزائريين. Bismillah. Oui, ahlan. Tu vas bien? لاباس. صحتك لاباس؟ Tu vas bien? الفامي va bien? غايبة هذه. يا غايبة أنت اللي غايبة. هنا احنا نتبعوك ديما احنا. واش راك بخير لاباس؟ الحمد لله. Bonjour madame Delgia. Madame Bengawer. Inutile de présenter Rachid. Nous on avait fait ensemble de grandes choses. Hein? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà, et notre amitié elle date pas d'hier.
Voilà. Je suis ravi de te revoir. Et avec plaisir. هيا بسم الله بسم الله هيا بسم الله Ça va? بخير لاباس Alhamdoulilah. Je ne me connaissais pas, je suis du Maghreb. Voilà. شربة بورتوس. على بالي والله يعطيك الصحة. هيا اروح بسم الله. يا الشعب الجزائري بسم الله بسم الله. J'ai vu un copain aussi, je le vois depuis 12 ans sur les marchés. L'affiche, elle est là pour perturber, elle est là pour semer la zizanie et tout. Je la connaissais depuis Shahal, parce que c'est nous sommes les enfants. Une fois quand je lui ai dit, moi je suis un fils de la wilaya 3. Ah, اسمح لي كيفاش اسمح لك؟ ما عندناش الدروة حنا. Vous comprenez؟ يبان العقل دوكا يا انا الشعب الجزائري 48 ولاية فهادو La Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, la LDH, Ligue des droits de l'homme, le mouvement de la paix, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, sortir du colonialisme et survie. Pour les organisations syndicales, la CNTF, Confédération nationale du travail, l'URIF-CGT, l'Union régionale de l'Île-de-France de la CGT, le SNES, l'Union syndicale solidaire. Pour les partis politiques, l'Alternative libertaire, ELV et Europe Écologie Les Verts, ensemble, le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, MJCF, Mouvement des Jeunes Communistes de France, le PCF, Parti Communiste Français, le PCOF, Parti Communiste des Ouvriers de France, ainsi que le Parti de Gauche, PG. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même plus d'organisations que les années précédentes. C'est ce qui nous fait un immense chaud au cœur. Et alors, mais... راكم تشوفوا 17 اكتوبر كان الجزائريين كان الكور اللي يدافعوا على الحريه في 17 اكتوبر. Sur ce Pont Saint-Michel, chaque 17 octobre, c'est un rendez-vous pour nos pères, pour les anciens. Il y a encore des anciens ce matin. صافي نهار يشوفوا فيك خلط امازيغيه عربيه فرنساويه. Non mais parce qu'à chaque fois on voit des commentaires. يعطيك الصحة merci beaucoup. Je suis en train de vous suivre depuis. راك داير فيديو. Ah ouais, d'accord. Et avec détermination. Mais voilà, la chose est reprise, l'histoire est reprise par des nouvelles générations. Moi, je reviens de Grenoble, de Valence, comme je l'ai dit avec amusement, avec compagnon d'engagement, mais il a certainement dans notre association, avec 17 octobre contre le prix, et la Cour Maison vient de on travaille de manière collective, c'est la reconnaissance de 61. Il est important cette année هلا هكاكم تشوفوا فيك صحيح خلوا بيكبلوا ميرسي بور لي فلوير يعطيك الصحة ما عنديش حاجة إن شاء الله صحيح ميرسي بور تو صحيح on les voit qu'à chaque fois, mais on les énumère. En attendant l'interdiction de la barbe, une belle photo avec toi. Payer des amendes pour la barbe aussi. Disait-il encore à la préparation de cette réunion. وين نروح عندي في بلادي انا حتى مشكل شو راه المشكل De transmettre cette histoire. La dernière fois, on s'est pris contact. Hop là. Voilà juste j'avais envie de partager avec vous. Voilà. الله يبارك ربي يضرب له كانون ياك تسلموا على ولاد عنابه اليوم. الشاوية. الحمد لله. على بالكم بلي بدينا المشيه الاولى اول نوفمبر في قنجله في 2014. Normalement, on aurait Silal ici aujourd'hui. معليش نديرو هنا هنا هاي التجيه طبعا خير
De nous rapporter vos éclaircissements, votre position à la radio, c'est possible? Inch'Allah, bien sûr. Jeudi, vous êtes là? Là, je suis à Francfort, Inch'Allah. Mais qui n'a Inch'Allah? Comment vous joindre? Par email, sur le site. Le site où je nous vois. Email, c'est bon. Le site où je nous vois. lescases-mjc.com. Par celles et ceux qui reprennent, diffusent, traitent de la réhabilitation d'un roman colonial, d'un roman en Afrique du Nord et dans l'ensemble des territoires conquis sous la Troisième République. Ce n'est pas seulement un ancien président qui aspire à l'être de nouveau, vulgaire intellectuellement, massacrant le français et la syntaxe, populiste et démagogique, qui effectivement poursuit sa campagne, celle qu'il avait menée en 2007 lorsqu'il disait qu'il allait aller chercher les mélange tout là. Un par un. Pour ce faire, il avait déjà à l'époque réhabilité de façon absolument scandaleuse le passé impérial français, notamment dans un discours qui gagne à être connu. Hélas, un discours prononcé à Toulon. Il n'est pas besoin d'être un politologue particulièrement affûté pour bien connaître la carte électorale française pour savoir pour quelle raison celui-ci avait prononcé ce discours-là à Toulon. Il réitère, il récidive aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. Au sein des républicains, il y en a un autre. التاريخ تاع الجزائر وتاع الشعب الجزائري 1000 مواطنين جزائريين ماتوا هنايا قصوهم هنايا في راسل وحتى الان الحكومه الفرنسيه ما بغاش تطلب السماح للشعب الجزائري والعائلات هذو 1000 مواطنين جزائريين اللي ماتوا اللي قتلوهم هنايا وكي نشوف باللي هذا النهار يعني كبير في التاريخ تاع الجزائر باللي كان الاحزاب الفرنسيين يعني استعمروا. انا نقول لك الصح ما عجبنيش الحال كي نشوف باللي لو توفريير كان راهم يهضروا على التاريخ تاعنا وراهم يهضروا على 1000 جزائريين اللي ماتوا. انا ما عجبنيش الحال. جو ناكسبت با l'instrumentalisation politique par le parti politique français de cet événement national. بالجرائم نتاعها سواء 17 اكتوبر ولا اي جرائم. Une déclaration de quelques historiens, et notamment de Jean-Paul Brunet, quasiment historien officiel de la préfecture de police, qui dans un ouvrage consacré au 17 octobre 1961 reprend la thèse officielle de la préfecture de police. C'est bien passé ce matin? Ça va très bien. 24 sera Forbach, c'est ça? On se voit, Inch'Allah. Inch'Allah, مرحبا بك. والله لك يا خويا. Inch'Allah, c'est La thèse est qu'au fond, le FLN, ceux qui ont... سمحي لي. Mais devant, j'ai dit. Ah, d'accord, khair. D'absoudre les bourreaux, c'était évidemment une violence symbolique terrible. Comment ça va? Tu vas bien? Bien. Bien. Toujours combattant. À l'aise, à l'aise. قلت حرش ما بانش كاع فيها بطل تاوي تكون ريزور صحيح رانا هنا بيان سور والله نورمال عادي كلمة الجزائريين انتيمو كلمة الجزائريين تاعنا وتبقى ولاد لازم ترجع لولادها لالجيري ان شاء الله فوالا فو با يكوتي سا بلادنا الوطن انت وانا والاخر والاخر ماشي يا انا يا انت يعطيك الصحة فوالا لازم نديرو كاع في يد الجيري لازم تولي ولادها لالجيري ان شاء الله وتحية لالجيري تحية يعطيك الصحة خويا تحية الرجالة وين ما كانوا بارك الله فيك عايشك. Alors, on a demandé l'agrément d'un parti qui s'appelle le MJC, Harakat Shabab ou Tahrir, donc Mouvement pour la jeunesse et le changement, depuis le 29 juin 2014. Ils ne vous l'ont pas accordé. ما قالوا لا لا واه لا لا على الجزائر. رانا صابرين mais on va présenter une liste indépendante inchallah في العاصمة تزير العاصمة pour les تشريعيات تاع mai 2017 inchallah. Pour les législatives, oui, tout à fait, exactement, inchallah, voilà. Ah d'accord. بشوية on va doucement inchallah. Inch'Allah. دوك دي فوتورة دوك ما يخلوها. علاه هم جزائريين ولا كيفاه ياه؟ علاه واش يكونوا؟ كاع ولا 9 شهور. ما يفرق دوسمون. صح خلطونا كاع درنا السياسة تاع فرنسا مع البلاد ما درنا والو دروك. Non, c'est pas السياسة تاع فرنسا, il est en train de اللي حرق في les historiens تاع la préfecture, ce qu'il raconte, ce n'est pas la version officielle, voilà. كل واحد يعني يقول واش يبغي. Voilà, et lui il est en train de اللي حرق فيهم. صحيح. Je pense que vous l'avez compris, non? Vous qui avez fait la Sorbonne. بصح يخلطونا كاع، لا بروشين فوا نديروها بار وحدنا. نديروها لساس.
يعطيك الصحة إن شاء الله. لا بس راهي خلطوا كل شيء دروك. Là, il y a des gens quand même qui ont aidé l'Algérie à cette époque-là. Bien sûr. Ah, donc il y a des Français. شي ولو فات يعني. Voilà, d'ailleurs je crois qu'ils sont présents Danek. Ah. يكونوا كبروا. إن شاء الله يعطيكم الصحة. Oui, merci beaucoup يعطيك الصحة. Vous êtes en direct, c'est-à-dire une page algérienne qui s'appelle BJA City. On voudrait, c'est-à-dire. Azoul, salam alaikum. Vous dire quelque chose, vous dites quelque chose à la population algérienne et particulièrement à celle de BJA exactement, des jeunes, étudiants qui fuient, qui laissent leur père, leur mère, leur famille, donc qui viennent ici pour un avenir. Et donc vous faites le chemin inverse, donc vous êtes né ici, donc c'est-à-dire vous faites le chemin inverse, il n'y a pas quelqu'un qui pourra leur donner un avis, quoi que ce soit, plus que vous. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez exactement de l'Algérie de demain. Donc vous parlez aux Algériens exactement. Vous savez, merci de me poser la question. Contrairement à beaucoup d'autres, je suis très optimiste pour l'avenir de l'Algérie, Inch'Allah, à condition d'aller doucement. Parce que si on va trop vite, on ne va jamais y arriver. La Kabylie a joué un rôle très important dans la lutte contre la colonisation française et dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Mais aujourd'hui, il faut que la Kabylie s'ouvre à l'ensemble des wilayas algériennes. Et je pense qu'il y a une maturation politique en Kabylie qui peut être profitable à l'ensemble des wilayas de l'ouest, de l'est et du sud algérien.